أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ 14واں پارہ سورۃ النحل، آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ اور تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا فی کلی ہر ایک امت میں رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالی کی، واجتنبوا اور بچو الطاغوت بتوں سے۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا آخری آیت تھی، اس میں یہ تھا کہ کفار مکہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، ہم نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول، ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا ہے، اور اس رسول کو حکم دیا کہ تم جا کر کہو ایک اللہ کی عبادت کرو، مانا کہ جو شرک کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ نے جو رسول بھیجا اس کی دعوت کیا تھی؟ توحید کی۔ توحید کو ماننا ہے، شرک سے دور رہنا ہے۔ ربط سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ بات ہوتی کہ تمہاری ہم عبادت سے، بتوں کی عبادت سے ہم کیا راضی ہیں، تو ہم رسول نہ بھیجتے، پھر ہم نے رسول کیوں بھیجے؟ اسی لیے تو رسول بھیجے تھے بھی تم توحید کی دعوت دو، توحید کی طرف بلاؤ اور شرک سے ان کو ڈراؤ، اسی لیے بھیجے تھے نا۔ یہ اس آیت کا کل والے سبق سے تعلق، ربط، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے جی؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ شیطان بھی طاغوت میں آتا ہے، بت پرستی یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے سوا پوجا جائے وہ طاغوت ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، جس نے انکار کر دیا طاغوت کا، یکفر انکار کر دیا بالطاغوت، طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لے آیا کس پر؟ اللہ پر۔ وہ کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ بڑے مضبوط قلعے کا اس نے سہارا لیا ہے۔ کس کا سہارا لیا؟ اللہ کا۔ تو اللہ سے بڑا مضبوط کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی خواہش جو آڑے آجے وہ اس میں آئے گی نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ جو راہ رکاوٹ بنے گی وہ اسی میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور تم اعلان کرو کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو، مانا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات کو مانو۔ فَمِنْهُمْ، جب انہوں نے دعوت دی توحید کو مانو اور شرک سے رک جاؤ، فَمِنْهُمْ، پس کچھ ان میں سے، مَنْ هَدَى اللَّهُ، وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی انبیاء کی دعوت کو مانا، وہ ہدایت پر ہے نا۔ جو نبی کی دعوت کو مانے وہ کیا ہے؟ ہدایت پر۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے، من وہ ہیں، حقت ثابت ہو گئی، علیہ اس پر، الضلالہ گمراہی، جنہوں نے نبی کی بات کو، دعوت کو نہیں مانا ان پر گمراہی ثابت ہو گئی، جنہوں نے مانا ان پر ہدایت ثابت ہو گئی۔ آگے دیکھیں، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، بس سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر دیکھو،
कैफा कैसे काना हुआ आकिबतु इंजाम अलमुकद्दिबीन, जुठलाने वालों का। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो कि हम बुतों की इबादत करते हैं, तो मतलब ये कि अल्लाह खुश है, तो वो लोग जो आपसे पहले थे उन्होंने बुतों की इबादत की, अल्लाह को छोड़ दिया, रसूल की तकजीब की, तो फिर हमने क्या किया? उनको अजाब भेजा। इसका मतलब यह है कि हम क्या थे? नाराज थे उन पर। ठीक है जी, आगे देखना। इन तहरिस, अगर आप ख्वाहिश करें ए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला हुदाहुम, उनको राह पर लाने की। राह पर चलने के लिए अल्लाह ने रसूल भेज दिए, वो रास्ता दिखाएंगे, कौन सा? सिरात मुस्तकीम का। ठीक है, जो उसकी पैरवी करेंगे वो क्या हो जाएंगे? कामयाब। अल्लाह ने फिर राय दोनों रास्ते दिखा दिए ना। सूरत उद्दार आयत नंबर 2, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, शुक्र का भी और कुफर का भी। ठीक है, तौहीद का भी, शिर्क का भी, सुन्नत का भी, बिदअत का भी। अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए और अंबिया भी भेजे कि इनको बताओ, वो तबलीग करें। फिर सोचने समझने की सलाहियत भी रख दी। नहीं है, जो दलाइल हैं वो क्या है? सोचने समझने के लिए इंसान तू सोच कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है। अब जिनको हमने दो रास्ते दिखा दिए, अंबिया आए वो बताते रहे, सोचने समझने की सलाहियत भी दे दी, अब वो हिदायत पर नहीं चलना चाहते, तो आप जितनी भी ख्वाहिश कर लें, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देगा। क्यों? दलाल तो अल्लाह ने दे दिए ना, रास्ते बता दिए, अंबिया भेज दिए, किताबें दे दी, फिर उनके अंदर वो सलाहियत भी पैदा कर दी। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता, वो नहीं चलना चाहते। वजह क्या है? उनकी हठधर्मी है। तो ऐसे बंदों को आप हिदायत नहीं दे सकते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा ये आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस है तुम पर। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला ला यहदी, राह पर नहीं लाता, मन युदिल्लु, जिसे वो गुमराह करता है। अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करता, बंदा खुद क्या होता है? गुमराह होता है। अगर अल्लाह ने गुमराह करना हो तो फिर रास्ता ना बताता, फिर अंबिया ना भेजता, फिर किताबें ना देता, फिर सोचने समझने की सलाहियत ना देता। अब वो इस जानिब नहीं आ रहा, तो कसूर किसका है? बंदे का अपना है। फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह ताला ला यहदी, नहीं राह पर लाता, मन युदिल्लु, जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम, और ना ही उनका मिन नासिरिन, कोई मददगार होगा, उनको कोई बचाने वाला, छुड़ाने वाला नहीं है। बअक़समू, और वो कसमें खाया करते हैं, बिल्लाही, अल्लाह की, जहदा ऐमानिहिम, सख्त कसमें। कौन? कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, वो कसमें खाया करते थे क्या? ला यबासुल्लाह, दोबारा नहीं उठाएगा अल्लाह, मैं यमूतु, जो मर जाए। उनका ये नजरिया था कि हम मरने के बाद नहीं उठेंगे, इसीलिए तो वो एक बुसीदा हड्डी लेकर आया और कहा, काल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, सूरत यासीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, कौन है जो इस बुसीदा, रमीम बुसीदा यानी भुरभुरी, इस हड्डी को कौन जिंदा करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे नबी ऐलान कर, कुल युह्यिहा अल्लज़ी अनशअ अव्वल मर्रा, वो जात जिसने पहली मर्तबा पैदा किया। जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो इसको जिंदा करेगा। अब तो बुसीदा हड्डी भुरभुरी है, लेकिन जब पैदा किया कुछ न था। हीन मिन अद्दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, तो क्या था इंसान? एक पानी का मामूली सा हकीर सा कतरा। ठीक है जी, तो ये कसमें खाते हैं कि हम मरने के बाद जिंदा नहीं होंगे। अब इस आयत में थोड़ा सा गौर करो, एक तरफ वो अल्लाह की कसमें खा रहे हैं, मतलब क्या? अल्लाह की ताजीम कर रहे हैं, अल्लाह को बड़ा मान रहे हैं, तो कसमें खा रहे हैं ना। तो एक तरफ ताजीम कर रहे हैं, दूसरी तरफ
اللہ तबारक व तआला की क्या कर रहे हैं, तकदीब और तौहीन कर रहे हैं, यानी अल्लाह को कितना बेबस और आजिज समझ रहे हैं। तो वो उठाएगा नहीं। तो सूरत तगाबुन में भी है, ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी, वो कहते हैं हमें हरगिज़ नहीं उठाया जाएगा, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना, हाँ अल्लाह तुम्हें जरूर उठाएगा। और वहां पर अल्लाह ने फरमाया वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ये अल्लाह पर बहुत आसान है, यसीर आसान है, सूरत तगाबुन। तो यहां पर अल्लाह ने फरमाया बला क्यों नहीं, ये जो तुम कस्में खा रहे हो कि हम मरने के बाद उठेंगे नहीं या हमें उठाया नहीं जाएगा, बला क्यों नहीं उठाया जाएगा, यानी बला जो आता है ना, पीछे वाली बात जो हो रही है तो उसकी नफी करता है। ये कहते हैं मरने के बाद नहीं उठेंगे, अल्लाह फरमाता बला क्यों नहीं उठेंगे, वादन वादा है अलैहि उसके जिम्मे, किसके, अल्लाह के, हक्कन और ये सच्चा वादा है, वो दोबारा उठाएगा। वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नासी, अक्सर लोग ला यालमून नहीं जानते। मतलब ये कि थोड़े लोग क्या हैं, यकीन रखते हैं कि मरने के बाद हमें क्या है उठना है, लेकिन अक्सरियत क्या है, गाफिल है। और मौजूदा दौर में हम देखें, जिसको पता है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, वो गुनाह करेगा, गुनाह की तरफ आएगा। तो इसमें हमारे अकीदे में हमारे अंदर भी कमजोरी है, ठीक है। कुल्लू बनी आदम खता, हर इंसान खताकार जरूर है, लेकिन जब ये नजरिया कायम हो जाए कि अल्लाह ने हमें उठाना है 100%, एक तो हम मान रहे हैं ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान है हमें मरने के बाद उठाया जाएगा, लेकिन उस पर एक तयक्कुन यकीन की कैफियत वो हमारे अंदर कमजोर है। देखी जाएगी, देखी जाएगी, ये भी बातें सुनने को मिलती हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह का पक्का और सच्चा वादा है, उसके जिम्मा है, लेकिन अक्सर लोग ला यालमून नहीं जानते, यानी कुछ लोग इस चीज का ख्याल करते हैं हमें मरने के बाद उठना है, हमें जवाब देना है, लिहाजा वो गुनाह को तर्क कर देते हैं। आगे देखें, लियुबय्यिना, ताकि वाज़ेह कर दें, लहुम उन पर अल्लज़ी वो बात यख्तलिफून फी जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं हमने इसलिए दिन रखा कि इनको मरने के बाद उठाएंगे, जजा सजा देंगे, और ये जो दुनिया के अंदर इख्तिलाफ करे, कुछ कह रहे हैं जी मरने के बाद उठाया जाएगा, कुछ कह रहे हैं नहीं उठाया जाएगा, ताकि ये बात भी वाज़ेह हो जाए। यख्तलिफून फीही वलियअलम अल्लज़ीना, ताकि जान लें अल्लज़ीना वो लोग कफरू जो काफिर हैं, अन्नहुम के वही कानू काज़िबीन झूठे थे, जो इनकार कर रहे हैं कि मरने के बाद नहीं उठेंगे, जब अल्लाह इनको खड़ा करेगा तो इनको पता चल जाएगा। और यही लोग क्या थे, दुनिया के अंदर झूठ बोलते थे, इनका झूठा नजरिया था। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत बता रहे हैं। ये कहते हैं ना अल्लाह नहीं उठा सकता, अल्लाह फरमा रहे मेरी कुदरत देखो, इन्नमा बेशक कौलुना हमारा कहना, लिशैइन किसी चीज को, इदा अरादना हो जब हम उसका इरादा करेंगे या कहते हैं, अन नकूलू हम कहते हैं, लहू उसको कुन हो जा, फयकून वो हो जाती है। हमारी ताकत तो ये है, हमारे अंदर कोई नक्स कमजोरी नहीं है कि हम नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। और एक चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा किया। अल्लाह यहां कह रहे हैं हम किसी चीज का इरादा करते हैं, कुन फयाकुन कहते हैं। फिर सवाल ये ज़हन में आता है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में क्यों पैदा किया, बच्चे को 9 महीने पेट में क्यों रखा, आते हैं ना। मुफस्सिरीन कहते हैं एक है आलम अमर, अल्लाह का हुक्म, वो कर सकता है, वो आजिज कमजोर नहीं है, वो कर सकता है, कुन फयाकुन का मालिक है, उसके पास ताकत है, वो कर सकता है, ये उसका हुक्म है, आनन फानन हो जाता है। दूसरा है आलम खल्क, किसी चीज को तखलीक में ले जाना। दाने के बगैर अल्लाह गंदम पैदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन अल्लाह आलम ये खल्क है, इसमें तदरीजी या प्रोसेस इंसान को समझाने के लिए, देख क्या था, लोथड़ा था, क्या था, पानी था हकीर, उससे क्या बना, खून बना, उससे क्या बना, फखलकनल मुद्गता, लोथड़ा बना, लोथड़े पे फिर क्या है, हड्डी आई, हड्डी से एक
نظام ہوا، پھر 4 مہینے کا ہوا، پھر اس میں روح پھونک دی گئی، پھر اللہ نے 9 مہینے، یہ سارا پیریڈ رکھا صرف اس انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، کیا تھا اور کیا سے تجھے کیا بنا دیا. یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کر سکتا ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ کسی سبب اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے جہاں پر یہ چیزیں کہی ہیں 6 دنوں میں، تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، کیوں اس کے پراسز ہیں، دن ہے، رات ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے، ایک نظام ہے. ورنہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اسی کی ہے، وہ حکم دیتا ہے بس ہو جائے. بہرحال اس میں جو ہے نا کچھ فلاسفر لوگ ہیں وہ بہت بحثیں کرتے ہیں، وہ بہت دور چلی جاتی ہیں. پھر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں ایک نہ ایک رسول ضرور بھیجا ہے. اللہ رسول کیوں بھیجتا ہے؟ تبلیغ کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے. بتانے والا، کل قیامت کو دن یہ نہیں کہا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ جاؤ اور کہو کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے بچو. فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، یعنی جس نے رسول کی بات مانی اس کو ہدایت مل گئی، جس نے جھٹلائی اس پر گمراہی ثابت ہو گئی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ حق و صداقت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ تو پہلے قومیں، لیکن ہم بھی دیکھیں ہمارے یہاں کیا. ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ ان کو راہ راست پر لانے کی خواہش کریں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یقیناً ہدایت نہیں دیتا جن کو وہ گمراہ کر دے، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے. اللہ گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے راستے دکھا دیے، اللہ نے نبی بھیج دیے سمجھانے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دے دی. اور انسان اگر سیدھے راستے پہ نہ آئے تو انسان کا اپنا قصور ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں. لا يبعث الله من يموت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے. بلا وعدنا علیہ حقا، کیوں نہیں، یہ تو وعدہ اللہ کے ذمے لازم ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، دوبارہ اس لیے زندہ کرے گا تاکہ ان پر اس چیز کی حقیقت واضح کر دے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے. اختلاف کیا تھا؟ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، تو اللہ جب اٹھائے گا تاکہ پتہ چل جائے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ فی الحقیقت جھوٹے تھے. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمارا فرمانا اس کے سوا نہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.